வணக்கம் நேர்களே. இன்னைக்கு நான் சொல்ல போற விஷயம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான விஷயம். எங்க எல்லாருக்குமே வந்து விருப்பம் எங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருந்தா, அதுவும் சின்ன பிள்ளைகள் இருந்தான்னு சொன்னா சோஷியல் மீடியால போட்டு வீடியோஸ் போட்டு ரைட், அதுல எங்கட பிள்ளைகளை லைக்ஸ் கொடுத்து கியூட்ன்னு சொல்றதுல சரியான விருப்பம் ரைட். யாருக்கு தான் விருப்பம் இல்லை? ஸோ இப்போ என்னண்டா, இப்போ வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக போய் கொண்டிருக்கிற ஒரு கதை வந்து என்னன்னா, பாப் பேண்ட் சமந்தா. இந்த பாப் பேண்ட் சமந்தான்னு சொல்கிற அக்கௌண்ட்டில் நிறைய வேற வேற பிள்ளைகளோட, அதாவது பெற்றோர் போடுற சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கிற அந்த பிள்ளைகளோட படத்தை இவங்க வந்து போட்டு இவங்க தங்களோட பிள்ளைகள் என்று சொல்லி அண்ட் ரீபோஸ்ட் பண்ணி கொண்டு இந்த பிள்ளைகளை வந்து கடத்த முயற்சி செய்கிறாங்களாம். ஸோ இது வந்து ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், டிக்டாக், இன்னும் வேற 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 மீடியாக்களை வந்து இந்த பேர்கள் இருக்கு. ஸோ என்னண்டா, இந்த இன்சிடென்ட் வந்து ஒன்று நடந்திருக்குது. இது வந்து எந்த இடம்னு எனக்கு சரியா தெரியாது. அதாவது இந்த லேடி வந்து அதாவது போஸ்ட் பண்ணி தன்னோட பிள்ளையோட போஸ்ட் பண்ணி 20 நிமிஷத்துலேயே அந்த பிள்ளைய கடத்தியிருக்கிறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, நான் சில வீடியோஸுகளை வந்து இதுக்கு பின்னால் நான் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன், அதை பாருங்க. ஸோ சில டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் பாருங்கள். ஒரு 4 ஐடி மாதிரி அதே பேரில் திறந்துருக்கு பாருங்கள். 2 பிள்ளைகளோட படம் போட்டிருக்கு, தண்டை பிள்ளைன்ற மாதிரி. இந்த லேடியோட படத்தை, இப்போ இந்த லேடியோட பிள்ளைகளோட படத்தையும் கூட எடுத்து போட்டிருக்கு. இப்போ இந்த லேடி வந்து ஒரு வீடியோ போட்டு அதை சொல்கிறா. அதுக்கு பிறகு அதுக்கு கீழேயும் கூட நிறைய காமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த நபரை இந்த படத்தை தான் வந்து ஏஐ மூலமா அந்த மாதிரி இது பண்ணியிருக்காங்க. இதுல வந்து நீங்க on TikTok. His TikTok account got banned shortly after, but he had a backup account. Now look at the bio, it says I'm Kira, and it's following only one account. And look, it says here as well, I'm Kira. But the organizer of the GoFundMe fundraiser was named Dakota Halsey. I found Dakota's old Instagram account and Kira's old Instagram account, and her bio are names of their kids. But this is Kira's new account. And sadly, based on Kira's Instagram bio, all of their kids passed away. From Dakota's Instagram account, I've seen a picture of kids in a car seat. Could it have been a tragic car crash? Or something even worse? Dakota and Kira are mentally ill after losing all their kids. They need help urgently. Repost this video so they get help now before something bad happens. So இந்த தம்பதியினருக்கும் வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கு. 2 பிள்ளைகள் வந்து ஆக்சிடெண்ட்டில் செத்துப்பட்டிருக்குது. ஸோ அதுவும் வந்து சம்திங் லைக் பிளான்னு சொல்கிறாங்க. ஈவன் வந்து சிபிஎஸ் நியூஸ்லேயும் கூட இந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதுக்குரிய சம்பவங்கள் எல்லாமே டீட்டெயில்ஸாக போடப்பட்டிருக்கு. It's called digital kidnapping, and yes, it is as scary as it sounds. As parents, we love to take photos of our kids and post them. It's a great way to keep our family and friends in the loop. But now experts are issuing this new alert that bad guys are using our posts against us to track our children. This morning, you're about to see how they do it. Your baby catching. From Facebook to Instagram, parents sharing their children's lives online. But now the new world's crime, digital kidnapping. Predators stealing your kids' photos and spreading them online. This stranger posting on Facebook claiming this girl was his daughter. In another recent case, a child's photo was tagged on a porn site. Turns out, most of us are putting our own families at risk, and we have no idea. You post all the time. Yeah, I like to post about the kids. That's Michelle and Reese. They think we're doing a general story about social media. What they don't know, back in Ohio, cyber safety expert Jesse Weinberger is poring over their social media pages, checking for private information. So what do you find here? Through Mom's Facebook account and everything that she's posted, I was able to find out husband's name, children's names. She has 2 children. I know their ages. I know their dates of birth. I know where they go to school. I have the address of the school. I have the name of the teacher. I know exactly which playgrounds they visit, how often they ஸோ நீங்கள் இதில் பார்த்துருக்குறீங்க ரைட். அதாவது வந்து சிலவங்க வந்து எந்த ஸ்கூல், அதாவது நாங்கள் நினச்சி போட மாட்டோம் ரைட். சும்மா அந்த எங்களோட பிள்ளைகளோட அந்த கியூட்னஸுக்காக எங்கெங்கெல்லாம் போகுதோ அதை போடுவோம். ஆனால் பின்னால் இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் அப்படியே காட்டும். இந்த பிள்ளைகள் எந்த ஸ்கூலுக்கு போகுதுங்க, எங்கே போகுதுங்க, யார் டீச்சர், என்ன படிக்குதுங்க, எல்லாமே
டு டேட்டா நாங்க என்ன செய்யறோம், கடத்தல்காரனுக்கு கொடுக்குறோம் நியூஸை. ஸோ இது வந்து ரொம்ப 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 ட்ரெண்டிங்கா போய்கொண்டிருக்க ஒரு விஷயம். இது வந்து FBI வரைக்கும் போயிருக்குது. இப்ப அந்த அக்கௌண்ட்டை வந்து இது பண்ணி இருக்கிறாங்க, லைக் நிறைய பேர் சொல்லி அதை பேன் பண்ணி இருக்கிறாங்க. ஆனா அந்த நபர்கள் யாருன்னு இன்னும் வரைக்கும் தெரியாது. ஆனா அந்த முகத்தை வந்து AI மூலமா இது பண்ணி பிக்சர் பண்ணி அந்த மாதிரி ஒரு முகத்தை வந்து வடிவமைச்சு ப்ரொஃபைல் பிக்சரா கொடுத்துருக்குறாங்க. ஈவன் நீங்க போடுற அந்த பிள்ளைகளோட படம் இருக்குதானே, அதை வந்து AI எடுத்து ஆபாச தளப்பட இதுகளில் வந்து தளங்களை வந்து விற்கிறாங்களாம். ஸோ அப்படி வந்து FBI வந்து நிறைய பெற்றோர்களுக்கு வந்து தங்களோட, அதாவது அந்த அவங்களோட பிள்ளைகள் போட்டிருந்த படத்தை எல்லாமே சொல்லி அப்படியே அனுப்பியிருக்கிறாங்க அந்த ஒரு லிஸ்ட் ஒன்று. அது மட்டும் இல்ல, அப்ப இது ஆபாச தளங்களை போகும்னு சொன்னா அந்த AI-லன்னா நியூடா, ரைட்? ஸோ உண்மையிலே யோசித்து பாருங்க, எங்கட பிள்ளைகளோட படத்தை அவங்க அப்படியெல்லாம் செய்யறாங்கன்னு சொன்னா உண்மையிலே ரொம்ப 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 ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு விஷயம்தான். ஸோ அது மட்டும் இல்லை, அவங்களோட டார்கெட் அவங்க வந்து கூடுதலா அந்த பிள்ளைகள், அதாவது அதுல இருக்கிற அது அநேகமான கொஞ்சம் பிள்ளைன்னு சொல்லல, அநேகமான பிள்ளைகளை கடத்தி இருக்கிறாங்க. அந்த பாப் அண்ட் சமந்தா அந்த ஐடியில வந்து நிறைய பெற்றோர்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. எங்களுடைய நான் போட்ட பிள்ளையோட படத்தை அவன், அதாவது தண்ட பிள்ளைன்னு சொல்றான், யாரும் தெரியுதில்ல, அவனா அவளான்னு தெரியுதில்ல. ஈவன் அதை போய் இது வந்து நீ இது என்னது டிலீட் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னா அதாவது இது வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் அந்த பிள்ளை இருக்கும் என்ற மாதிரி ரொம்ப பயமுறுத்தலான விஷயங்கள் எல்லாம் போடுறாங்களாம். ஸோ அது மட்டும் இல்ல, இந்த படங்கள் வந்து டார்க் வெப்புக்கும் அனுப்பப்படுது. ஸோ டார்க் வெப் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள்னு உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், கூடுதலா கடத்தல் இதுகளுக்கு தான். ஏனெண்டா இந்த இன்சிடென்ட் வந்து இங்க ஒன்டாரியோல நடந்திருக்குது. அது எனக்கு இடம் சரியா தெரியாது. அந்த டிக்டாக்ல தான் அந்த நபரோட வீடியோல தான் பார்த்தேன் நான். ஸோ இந்த பிள்ளைகளோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் இந்த லேடி வந்து டீட்டெயில்ஸ் சொன்னா அந்த படங்கள் எல்லாம் போட்டு கியூட்னஸான அந்த பிள்ளைகள் செய்யற அந்த குறும்புத்தனத்தை எல்லாம் போட்டு ஒரு நார்மலா அந்த அக்கௌண்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் ஒரு 10 days, ரைட்? 10 days அந்த வீடியோஸ் அப்படி போட்டு கொண்டிருக்க நேரம் ஸ்கூல்லையும் யாரோ ஒரு நபர் ஒன்று அந்த பிள்ளைய கடத்துறதுக்கு முயற்சி செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த பிள்ளைய வந்து ஆல்மோஸ்ட் அந்த கடத்த போகும் போதுதானா அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. ஸோ கண்டுபிடிச்சதுல வந்து அந்த போலீஸ் வந்து சொல்லி இருக்கிறாங்க வந்து என்னண்டா, இந்த மீடியா மூலமா தானா இவங்களுக்கு இது கச்சாச்சான். ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய நெட்வொர்க்கா போய் கொண்டிருக்குது. ஸோ நாட் ஓன்லி இது மட்டும் இல்லை, இது வேர்ல்ட் முழுக்க ஒரு பெரிய ஒரு நெட்வொர்க். ஸோ நீங்களே அடிச்சு பாருங்க, டிக்டாக்லயோ இதுலயோ லைக் பாப் அண்ட் சமந்தா, ஜோய், இந்த மாதிரி அக்கௌண்ட்ல எல்லாம் வந்து பிள்ளைகளோட படத்தை எல்லாம் போட்டு இது எங்கட பிள்ளைகள்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ வந்து அது பேன் பண்ணி இருக்கிறாங்க அந்த அக்கௌண்ட். பட் மிக மிக கவனமா இருங்க. உங்களுடைய பிள்ளைகளை தயவு செய்து சோஷியல் மீடியால போடாதீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாமலே அவங்க என்னென்னத்துக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்கன்னு தெரியாது, சரியா? ஸோ நீங்களே வந்து அது ஒரு காரணமா இருந்துறாங்க பெற்றோர்களே. ஸோ ஏன்னா இது வந்து ஒரு ரொம்பவுமே ரொம்ப பேசப்படுற ரொம்பவுமே ட்ரெண்டிங்கான ஒரு நியூஸா இப்போ வந்து போய்கொண்டிருக்குது வலைத்தளங்கள்ல. அதாவது கூடுதலா ஆங்கில டிக்டாக் தளங்கள்ல தான் இது வந்து கூடுதலா நிறைய பேசும். பிள்ளைகளை தேவையில்லாம, அதாவது எந்த காந்த கொண்டும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை சோஷியல் மீடியால படங்களையோ எதையும் போடாதீர்கள் தயவு செய்து. ஸோ இதை முடிஞ்ச அளவு மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.